वो जरा हाँ जी माता जी ये कोई इन्होंने मजीठा ना SSP मानता ना SHO मानता तो ना डिप्टी साहब मानता क्योंकि उन्होंने रिश्तेदार है जिन्होंने साढ़े पे कार्रवाई DSP उन्होंने रिश्तेदार है तो साढ़े तो कोई कार्रवाई नहीं जिस तरह उन्होंने कहा ही जाके भी सर तुहानू आपां वड्डे साहब जी ने कहा कहंदा वड्डे साहब जी ने उन्होंने कहण ते एडी छेती गौर नहीं करते हुंदे SHO साहब भी कहंदे ते डिप्टी साहब भी कहंदे नहीं मैंने जितना मेरे ध्यान से डिप्टी साहब सुनो मेरी बात सुनो देखो ये नहीं कि कमीशन ने इतने अपनी कोर्ट लाई है तो आप ऑफिसर साहिबाना का सत्कार भी ना करिए इस तरह साढ़े ऑफिसर साहिबान पंजाब से असी अमन शांति रखी जितों तक मेरी जानकारी है जिस वे चेयरमैन साहब तुहाडे नाल अपना सरकारी विजिट किया डिप्टी साहब SC एक्ट जुर्म च वाधा किया गया मेरे मामले ध्यान च जुर्म च वाधा किया गया तो ये फिर गिरफ्तारी कोई नहीं हो पाई चलो कोशिश करो भी जो प्रोसीडिंग चालू करती है मैं चुनाव दे दिया मैं कितने दोषी ने पांच दोषी पहला सी बाद नहीं सारे सारे ज़्यादा इन्होंने पाए नहीं पांच ही पाए पांच ही पाए इनिशियल जी FIR कराई है और 3 दोषी लिखाए थे बाई ने ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ आपे ही आए थे उਦੋਂ कोई बाद च हो गई ਅੱਛਾ हाँ जी मतलब उਦੋਂ कमीशन तो पहले ही आ गई सी थाने की उनको फिर रिवोल्यूशन कर दी थी ਅੱਛਾ उस तो बाद ऐसी ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਭਰਾ ਸਰਾਰ ਸਾਰੇ ये फ्रा पंद्रह का ही मैं ले लिया रेस्टोरेंट जारी कराया है सेशन जारी ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 27 ਮਈ ਤੱਕ मैं इवन वेट प्रतिबंध कराया मेरा NGO है जिनको पक्का ला रखा मैं रात भी होया आज भी रेट है बाकी भी गए थे उससे रिजल्ट भी करो दिया प्राइस का बंदा रिजल्ट भी करो डिप्टी ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ देखो मैंने ये कहते हुए कितने भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ भी कई जगह देखो पंजाब के अलग अलग जिले चेयरमैन साहब आप देखते हैं लगभग 14-15 जिले जाने का मौका मिलता कई बार नीचे के लैवल पर जिदा डिप्टी साहब तुम तो पुलिस पार्टी तैयार करके टीम भल देंगे पर नीचे कई बार थल्ले रूट पर प्राइमरी स्टेज पर नीचे मुलाजम इनफॉर्मेशन देते हैं भी रेट बचन लगी है तो थोड़ा जहा अपने आप सेफ साइड कर लो तो वो रेट बचन तो पहले ही वो दोषी जिथे होंगे घर के आले दुआले होंगे उत्थों सब पहला सानू गली का राह देखता है मैंने तो फिर जो अं लगे मिट्टी पाना फिर उन्होंने जनाब सानू डक दिता पंचायती जमीन से हाँ जी पंचायती सन महा रस्ता नहीं लंघ सकता जेड़े सब लंघते लोगों ने कदा नहीं लगता कि इन्ने तो लोग चलो हम तो एक पंजाब से देखो एक चंगी परंपरा जी कह रही है हाँ मैं देख रहा सोशल मीडिया से भी मौजूदा जो मंत्री साहब पंचायती जमीन काफ़ी छड़ान च अपना सहयोग कर रहे रात ही मैं देख रहा ABC तो 5 महीने पहला पर्चा होया झूठा नजायज़ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ SC ਅਗਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੱਲ 307 ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ SC ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ 307 ਤੇ 326 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 307 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 307 ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 2 ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਹੈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਰੋ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਣਾ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਚਾ? ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਾ 323/24 ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, A to ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਤੇ X ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ Y ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ R ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਕਲਾਸ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 27 ਮਈ ਤਾਈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਛਡਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਫਤਿਆਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਚੌਕ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।